Bismillahirrahmanirrahim. So in the last class, we learned how to find out the inverse function of a given function, right? And whether to check how to check whether function is onto function or not. Okay, these two things we learned. Okay, now a very important information for MCQ. Okay, we will be able to find out the inverse of a function when the function is 1 1 and onto. কি বললাম? Let us say we have a function f of x. If it is 1 1 function and also onto function, then only you will be able to find the inverse of this function. Why it is like that? এটা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি। ঠিক আছে, সবসময় মনে রাখবা একটা ফাংশনের ইনভার্স ফাংশন তখনই থাকবে যখন এই যে অরিজিনাল ফাংশনটা 1 1 হবে এবং onto দোনোটাই হইতে হবে। দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা মিসিং হইলো হবে না। ওকে, কেন এরকম হবে? খেয়াল করো, আমার কাছে যদি একটা ফাংশন এরকম থাকে যে মনে করো 4 আর এখানে এটা x, এখানে এটা y, ঠিক আছে? তো এখান থেকে দেখো আমরা জানি এটা হচ্ছে একটা চাইল্ড মাদার রিলেশন, তাই না? চাইল্ড মাদার রিলেশনে এইটাকে কি আমরা ফাংশন বলতে পারবো? এই রিলেশনটাকে কি আমরা ফাংশন বলতে পারবো? এটা হচ্ছে চাইল্ড আর এটা হচ্ছে মাদার। একটা চাইল্ডের দুইটা মাদার কখনো হইতে পারে? হইতে পারে না। মানে এটাকে আমরা ফাংশন বলতে পারবো না। সো এটার ইনভার্স ফাংশন আসার কোশ্চেনই আসে না, তাই না? এক মিনিট, হ্যাঁ। So first of all, this is not a function itself, right? So there is no question of getting any inverse function. Now let us reverse it. Okay, let us say now this is a function, right? Because there are two child and they both have same mother. One mother can have two child. This is normal phenomenon, right? So this is a function. But shall I have an inverse function of it? What do we mean by inverse? If you remember, the domain become range and the range become domain. That time it becomes inverse. So if I write the inverse of this function, then it will be like this. Right? So now, just a little bit ago, you agreed that this is not a function. So as this function is not a 1 1 function, we will not get any inverse function of it. We already said that if we want to get inverse of a particular function, that function has to be 1 1, right? We can see that this function is not 1 1. So if this function is not 1 1, we will not get the inverse function of it. দেখো আমরা এটার ইনভার্স করছি, বাট এটার ইনভার্স ফাংশন না, বিকজ একটা চাইল্ডের কখনোই দুইটা মাদার হতে পারে না। দিস ইজ নট আ ন্যাচারাল নরমাল ফেনোমেনন। ওকে, আচ্ছা, কিন্তু যদি আমাদের এরকম হইতো যে মানে we know that this is a 1 1 function, right? একটা চাইল্ডের জন্য একটা মাদার, একটা চাইল্ডের জন্য একটা মাদার, this is a 1 1 function. This case is a function, but this is not a 1 1 function. Why? Because this is natural that two child will have same mother, natural, but in order to be 1 1 function, specifically each child must have one mother, right? From general math we get to know this. Okay, so that is the case over here. For each child there is one mother, so this is 1 1 function. For this I will get an inverse function. How? Inverse it. See, okay, we can say this is also a function, so definitely this function has an inverse function. I hope this is clear. ইমরানা, বুঝতে পারছো যে কেন একটা ফাংশন 1 1 না হইলে সেটার ইনভার্স ফাংশন আমরা পাবো না? ইমরানা নাই মনে হয়। মারিয়া, তুমি বুঝতে পারছো? স্যার আমি আসি, আমি একটু গিয়ে নেট চলে গিয়েছিল, আমি চলে গেছিলাম, তো রিজনটা দেখি না, আমি ভিডিওটা দেখে ফেলবো, তারপরে দিয়ে বুঝতে পারবো। তো যারা দেখছো তারা একটু আমাকে বলো, কেউ একজন একটু বলো যে বুঝছো কিনা। কেউ না বললে আসলে আমি কিভাবে? ইয়েস স্যার, ক্লিয়ার। ওকে, যদি কেউ না বুঝে থাকো তাহলে প্লিজ একটু শুনে নিবা, ঠিক আছে?
আচ্ছা ঠিক আছে। তো সেম অন টু ফাংশন না হলে আচ্ছা যাক ওটা আর লাগবে না, আশা করি মোটামুটি বুঝে গেছে। এবার আমরা আমাদের এখন যেটা আসলে ডিসকাস করার কথা অ্যাকচুয়ালি সেই টপিকটা ডিসকাস করব, সেটা হচ্ছে graph of the function. Okay, from the graph how can we decide whether a particular relation is a function or not? Okay, তো সেটা আমরা কিভাবে দেখব? তো গ্রাফ মূলত দুই টাইপের দেখব আমরা মেইনলি, ঠিক আছে? One is linear graph. That means the type of the curve will be a straight line. It will be a straight line. Okay, straight line. That is why this is a linear curve. Okay, and the equation will be something like this: y equal to 2x minus 1 or 2x plus 1, something like this. From coordinate geometry, we already know this, right? Y is equal to mx plus c. This type of equation are of straight line. Okay, so linear. Another one is quadratic. Okay, quadratic means there will be a square either on y or x. There will be x square or y square, or sometimes there might be both, x square y square both. Okay, so based on this we can divide actually this quadratic equation into two categories. One is parabola, another one is circle. When there is a square on only one variable, let us say y square is equal to x plus something, we can write, okay, let us say y square is equal to x. Square is only on y, only on one variable. That time you will get a parabola. What is a parabola? Inshallah we will get to see. And when there will be a square on both x and y, that time know that it is the equation of a circle, like x square plus y square is equal to 5 square. This is the equation of a circle. Okay, now inshallah we are going to discuss in details about them. Okay, we will learn how we can draw graph of a particular function, and from the graph how we can decide whether it is a one function or not, or whether it is a function or not at all. Okay, so inshallah we will get to see. So the first type that we saw is linear function. I don't think I need to actually discuss that in details, because you know how to draw the graph of a linear function, right? Let us say we have this equation y is equal to 2x minus 1. This is a function and I told you to draw a graph of it. Then what you will do? You will draw a box, right? Okay, here you will write x, here you will write y, and you will select couple of value of x, and from that value of x you will get some value of y, right? For example, let me show you. I always like to start with 0. So if x is 0, so 2 into 0 is 0, then it will be minus 1. Then if x is equal to 1, then 2 minus 1, 1. And then if x is equal to maybe minus 1, so minus 1 into it will be minus 3. Okay, so these points now you can plot it in the graph. Okay, do your scaling according to your necessity. Okay, I will just plot the point 0 comma minus 1. So 0 means the value of x is 0, so along x axis I will not move, but along y axis I will come 1 down, because here it is minus 1. So this is our first point. Then 1 comma 1, x axis 1, then y axis also 1, and both of them intersect here. So this is our second point. Then minus 1 comma 3, so minus 1 here, and minus 1, minus 2, minus 3. Probably it is going to be here somewhere. Okay, so now if you join these 3 points, okay, if you have taken the point, done the calculation correctly and plotted them properly, then you are supposed to get a straight line. Okay, now from here how can we say that whether this is a function or not? Okay, to decide whether it is a function or not, you have to imagine some lines. How the lines are going to be? You have to imagine some lines that are parallel to y-axis. See, this is y-axis, this is parallel to y-axis, or I can say perpendicular to x-axis. Just imagine some lines. Okay, if these lines intersect our graph at only one point, then this is a function. I will say again, this imaginary line, if they intersect my graph at only one point, see,
this line has intersected this line at only one point. Is there any other point on this line which it has intersected the other line? It didn't, right? And here this line has intersected this my curve or my graph at this point, at only one point. So I can say that this is going to be a function. Now you might say, sir, when it will be the case that this line is intersecting the graph at more than one point? We will get to see. That is the case of parabola and circle. Okay, inshallah. So after drawing the curve, if they are asking you whether this is a function or not, okay, without calculation you have to say whether this is a function or not, then you can say it in this way. Okay, you can write this. দেখো তো, এই যে আমি যদি বলি তোমাকে x এর জন্য এই x এর ভ্যালু 1 এর জন্য y এর ভ্যালু কত, তুমি বলবা 1। x এর ভ্যালু 2 এর জন্য y এর ভ্যালু কত, তুমি বলবা এখানে যে পয়েন্টটা আছে সেটা। তার মানে হচ্ছে কি x এর ভ্যালু যখনই আমি চেঞ্জ করতেছি y এর ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। এরকম কখনোই হবে না যে x এর একটা ভ্যালুর জন্য তুমি y এর দুইটা ভ্যালু পাইছো। তার মানে কি আমরা জানি যে ডোমেইনের মধ্যে যে x থাকে এবং এখানের মধ্যে যে y থাকে, কখনো এরকম হবে না যে একটা x এর জন্য তুমি এরকম দুইটা y পাইছো। ঠিক আছে, এরকম যখনই হবে তখনই আমরা কি বলবো, ইট ইজ নট আ ফাংশন। ঠিক আছে, এরকম আমাদের ক্ষেত্রে কি এরকম হইছে? নো, আমাদের কেসটা হচ্ছে কি x1 x2, x1 এর জন্য একটা ভ্যালু, x2 এর জন্য আরেকটা ভ্যালু। কখনোই সিঙ্গেল x এর জন্য দুইটা ভ্যালু আমরা পাই না। যদি আমরা চাইল্ড মাদারের রিলেশনের হিসাবে বলি যে একটা বাচ্চার জন্য দুইটা মা, কখনোই আমরা এখানে পাই না। তার মানে একটা x এর ভ্যালুর জন্য দুইটা y এর ভ্যালু কখনোই আমরা পাই না। তোমরা আসলে এগুলো অনেক বেটার বুঝবা যারা মানে জেনারেল ম্যাথটা ভালোমতো পড়ে আসছো। জেনারেল ম্যাথের অনেক কিছুই আমি এখানে বলতেছি যেগুলো হয়তো এখন আমি এখানে ডিটেইলসে ডিসকাস করার চান্স নাই। ঠিক আছে, তো এখন এখানে হচ্ছে কি যে এটা কিভাবে বোঝা যায়, আমরা ইমাজিনারি লাইন চিন্তা করব। তো সেগুলা তোমরা চাইলে একটা পেন্সিল দিয়ে ড্র করতে পারো। ঠিক আছে, ড্র করে দেখাইতে পারো দ্যাট দ্য লাইনস প্যারালাল টু y অ্যাক্সিস। তোমরা চাইলে এই লাইনটার বদলে এটাও লিখতে পারো that the lines parallel to y axis intersect the straight line at only one point. That is why we can say that this is a function. Okay, এভাবে বলা যায়। এবার আসো আমরা এখন লিনিয়ারটা দেখি। সরি, লিনিয়ারটা দেখে ফেললাম, এখন কোয়াড্রেটিক দেখব। কোয়াড্রেটিক ফাংশনের মধ্যে দুই টাইপের আছে। ফার্স্টে আমরা প্যারাবোলা নিয়ে ডিসকাস করব। ঠিক আছে, প্যারাবোলা। এই যে আমি কোয়াড্রেটিক বলতেছি, তোমরা আসলে এগুলো আগেই পড়ে আসছো। কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন পড়ছো না? হোয়াট ইজ কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন? যেমন x square plus 5x plus 6, this is the quadratic equation. The maximum power of x is 2. X square is there, so this is the quadratic equation of x. Okay, তার মানে কোয়াড্রেটিক, এটাকে বাংলায় যেটা বলা হয় শিখে রাখো তোমরা, বাংলাটা শিখলেও ভালো। তো এটা হচ্ছে দ্বিঘাত সমীকরণ বলে। দ্বি মানে দুই, ঘাত মানে পাওয়ার। সো পাওয়ার যেখানে 2, সেই ইকুয়েশনগুলোকে আমরা বলি কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন। So for example, প্রথমে যদি আমরা একটা নিই যে y square is equal to x, এটা এখান থেকে আমরা অলওয়েজ চেষ্টা করি কি একটা টেবিল যখন বানাবো আমরা সেই টেবিলের জন্য y এর একটা ইকুয়েশন ডেভেলপ করার চেষ্টা করি। তো y equal to এখানে কি আসবে, প্লাস মাইনাস রুট ওভার x, আমরা এরকম পাবো, তাই না? তো এখন যদি আমরা একটা টেবিল বানাই এখান থেকে, তাহলে এটা কি এরকম হবে, যেহেতু রুট ওভার আছে আমরা বুদ্ধিমান যদি হই তাইলে আমরা x এর ভ্যালুগুলো সবগুলো স্কয়ার নাম্বার নিব যাতে এটাকে রুট ওভার করলে একটা ফুল নাম্বার আসে। যেমন তুমি চাইলে x এর ভ্যালু 2 নিতে পারো, কোনো অসুবিধা নাই, কিন্তু রুট ওভার 2 এটা করলে y এর ভ্যালু যেটা আসবে সেটা কি 1.41 ডেসিমাল আসবে। ডেসিমাল পয়েন্ট গ্রাফের মধ্যে বসানো কষ্ট না, এই কারণে আমরা কি করব, একটু বুদ্ধিমতো কাজ করব। যেমন x এর ভ্যালু ফার্স্টে 0 নাও, x এর ভ্যালু 0 নিলে রুট ওভার 0 মানে 0, তো প্লাস মাইনাস 0 মানে 0ই। ঠিক আছে, প্লাস মাইনাস 0 বলে কিছু নেই। এবার x এর ভ্যালু যখন আমরা 1 নিব তখন দেখো তো রুট ওভার 1, 1 কে রুট ওভার করলে 1ই থাকে, তাইলে আমাদের y এর ভ্যালু হবে প্লাস মাইনাস 1। দেখো x এর একটা ভ্যালুর জন্য y এর দুইটা ভ্যালু পাচ্ছি।
একটা চাইল্ডের জন্য দুইটা মাদার হয়ে যাচ্ছে, এখান থেকে আমরা বুঝে নিতে পারি দিস ইজ নট গোইং টু বি আ ফাংশন। ঠিক আছে, তারপরে আমরা আরো ভালোভাবে বুঝবো। তারপরে এটা আমরা যদি 4 নিই, এটা হবে +-2। তো এখন এই জিনিসটাকে আমরা যদি গ্রাফে প্লট করি, যেহেতু আমরা অলরেডি বুঝে গেছি এটা একটা ফাংশন হবে না, তাইলে আরেকটা ঘটনাও ঘটার কথা। আমরা যখন ইমাজিনারি লাইনগুলো টানবো, তখন আমাদের গ্রাফটাকে এটা মোর দেন 1 পয়েন্টে, অ্যাট লিস্ট 2 পয়েন্টে এটা ইন্টারসেক্ট করতে হবে। দেখি তো আমরা এটা ইন্টারসেক্ট করে কিনা। প্রথম পয়েন্টে কি 0,0, সো 0,0 পয়েন্ট ইজ হিয়ার। ওকে, এরপরের পয়েন্ট হচ্ছে 1,+1, একটা হচ্ছে 1,+1, একটা পয়েন্ট হবে এখানে। আবার একই সাথে 1 এর জন্য -1 আছে না, তাইলে 1,-1 আরেকটা পয়েন্ট আমরা পাবো, তাই না? আরেকটা পয়েন্ট যেটা এখানে হবে। দেন তারপরে 4,+-2, তার মানে x এর ভ্যালু 2, 3, 4, এটার জন্য আমি এখানে +2 তে একটা পয়েন্ট পাবো, আবার এখানে -2 তে আরেকটা পয়েন্ট পাবো, তাই না? এই পয়েন্টগুলাই কিন্তু আমাকে বলে দিচ্ছে আমার গ্রাফটা আসলে কিরকম হবে। আমার গ্রাফটা হবে একটা ইউ শেপ, রাইট? আমাদের গ্রাফটা এরকম হবে, কারেক্ট কিনা? তোমরা যদি আরো বেশি পয়েন্ট নিতে চাও, তাহলে তোমরা দেখবা যে এরকম আরো পয়েন্ট পাচ্ছ। এটা যে ফাংশন না, কত ভাবে যে বোঝা যায়। দেখো, আমরা জানি এই যে ডোমেইন, ডোমেইন মানে কি? এখানের জন্য x এর ভ্যালু, আর এখানে যে রেঞ্জ বা কোডোমেইন যেটাকে আমরা বলি, রেঞ্জ বা কোডোমেইন লিখলে তো ওই যে অন্যটা ভাষা আছে, যেটা এখন ডিটেইলস আমরা দেখি। তো ডোমেইন আর রেঞ্জ এই দুইটার মধ্যে আমরা জানি ডোমেইনে একটার জন্য যদি এরকম হয় যে এখানের একটার জন্য দুইটা ভ্যালু পাচ্ছি আমি এখানে, তাইলে আমি বলবো এটা ফাংশন না। তুমি একটা জিনিস খেয়াল করো, এই যে x, মনে করো আমি x এর ভ্যালু এখানে 1 বললাম, x এর ভ্যালু 1 এর জন্য y এর দুইটা ভ্যালু আছে। তার মানে কি বলতো, x এর ভ্যালু যখন তুমি 1 বসাবা, y এর ওখানে +1 -1 দুটোটার সাথে এটা কানেক্টেড হবে। সাথে সাথে এটা কি একটা চাইল্ডের দুইটা মাদার? নো, দিস ক্যান নট বি আ ফাংশন এনিমোর, বিকজ দিস ইজ নট আ ন্যাচারাল ফেনোমেনা যে একটা চাইল্ডের দুইটা মাদার থাকবে। তোমরা বলতে পারো স্যার সৎ মা থাকতে পারে না। আমরা ন্যাচারাল ফেনোমেনার কথা বলতেছি, যেটা ন্যাচারালি হয়। ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে এক্সেপশন। সৎ মা, তারপরে পালক মা, এইসব কথা আমরা এখন বলবো না। ঠিক আছে, তো এই কারণে এটা প্লাস আরো একটা জিনিস যেটা বললাম, তোমরা y অ্যাক্সিস এর প্যারালাল লাইন টানো, যে কোনো খান দিয়ে y অ্যাক্সিস এর প্যারালাল লাইন টানো। This line is intersecting our graph at more than 1 point, right? This is intersecting our graph at more than 1 point. So according to that also we can write, as the lines parallel to y-axis is intersecting, the line parallel to y-axis is intersecting our graph or our curve at more than 1 point. So this is not a function. So তাইলে সাথে সাথে আমরা বলে দিব যে this y square equal to x, this is not a function. Okay, কারো কোনো ডাউট আছে? নো স্যার। ওকে, তো এগুলা কিন্তু বুঝলে খুবই মজা লাগে। আমার যেটা মনে হয় কি, বুঝলে খুবই মজা। এখন তোমাদের এটা দেখে মনে আসতে পারে, আচ্ছা তার মানে প্যারাবোলা যখনই হবে তখনই এটা কি হবে, নট ফাংশন হবে। কিন্তু ঘটনাটা সেরকম না। প্যারাবোলার মধ্যেও কিছু কিছু কেস আছে যেখানে এটা ফাংশন হইতে পারে। ওকে, তো এইটা কখন হবে সেটা একটু আমরা শেখার চেষ্টা করি। দেখো, এইখানে যখনই প্যারাবোলা আমরা আঁকি না, প্যারাবোলা হচ্ছে একটা ইউ শেপ, রাইট? এই ইউ শেপটা কত ভাগ হইতে পারে, কত দিকে হইতে পারে, আমরা একটু সেটা এখন জানা দেখুন, বোঝার চেষ্টা করি। খেয়াল করো, এদিকে হইতে পারে ইউ শেপ, চাইলে এদিকে হইতে পারে, চাইলে এদিকেও হইতে পারে, আবার চাইলে এদিকেও হইতে পারে। এই চার টাইপের প্যারাবোলার গ্রাফ তোমরা যখন ড্র করবা, যত কোশ্চেনে সলভ করো না কেন, প্যারাবোলা এই চার টাইপের মধ্যেই আসবে। হয় এদিকে ইউ শেপ, নাইলে উপরে, নাইলে এদিকে, নাইলে নিচে। এখন এখানে আরেকটা জিনিস যেটা ইন্টারেস্টিং, এটা এমসিকিউর জন্য যেটা আমাদের শেখা দরকার, সেটা হচ্ছে লাইন অফ সিমেট্রি। এই যে ইউটা, এটা লাইন অফ সিমেট্রি হচ্ছে কি, যেমন আমাদের এখানে কেসটা কি, এক্স অ্যাক্সিস, ইট ইজ দ্য লাইন অফ সিমেট্রি। x axis it is the line of symmetry. Symmetry মানে কি, ঠিক দেখো তো, এটা এই যে x axis টা একটা মিররের মতো কাজ করে না? x axis টা একটা মিররের মতো, এদিকে যা আছে ঠিক সেটা রিফ্লেকশন উপরে দেখা যাচ্ছে, অথবা উপরে যেটা আছে সেটার একটা রিফ্লেকশন নিচে দেখা যায়। এটাই হচ্ছে আমাদের লাইন অফ সিমেট্রি। এটাও তোমরা আসলে শেখার কথা অলরেডি, জানি না। ওকে,
তো তাইলে লাইন অফ সিমেট্রি সবসময় এক্স অ্যাক্সিস বা ওয়াই অ্যাক্সিস এরকমই হবে তা না, ঠিক আছে? এই যে লাইন অফ সিমেট্রি কোনটা হবে সেটা আমরা কিভাবে বুঝবো জানো? সেটা বোঝার জন্য আমাদের একটা পয়েন্ট জানা লাগবে, সেটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট। নাও which one is the critical point? This point is the critical point. যেই পয়েন্টে এসে এটা ইউ টার্ন নিবে সেই পয়েন্টটাকে আমরা বলবো ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট, ঠিক আছে? ওই ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট দিয়ে আমরা একটা লাইন ড্র করব। লাইনটা কোন দিকে ড্র করব সেটাই দেখো। মনে করো এখানে ক্রিটিক্যাল পয়েন্টটা এক্স্যাক্টলি এক্স অ্যাক্সিসের উপরে না, এটা একটু এখানে, ঠিক আছে? যেহেতু এটা ওয়াই এক্স অ্যাক্সিসের দুই পাশে, তো সেই কারণে আমরা কি করব, এক্স অ্যাক্সিসের প্যারালাল একটা লাইন যদি আমরা এখন ড্র করি না, এটাই হবে আমাদের লাইন অফ সিমেট্রি, ঠিক আছে? লাইন অফ সিমেট্রি। এবং এই যে পয়েন্টটা যেটা, যে পয়েন্টে এসে এটা ঘুরে চলে গেছে সেই পয়েন্টটাকে আমরা বলবো ইট ইজ দ্য ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট, ঠিক আছে? আবার এটার জন্য কি হবে দেখি বলতো, ধরলাম এটা ওয়াই অ্যাক্সিস এর উপরে, তাইলে এই যে ক্রিটিক্যাল পয়েন্টটা যেহেতু ওয়াই অ্যাক্সিস এর উপরে এবং এটা ওয়াই অ্যাক্সিস এর সাথে সিমেট্রি, এই কারণে ওয়াই অ্যাক্সিসটাই হবে কি এখন লাইন অফ সিমেট্রি, ঠিক আছে? তো এখন আমরা ফাংশন কিনা সেটা একটু জানার চেষ্টা করি। ফাংশন এই টাইপের ক্ষেত্রে হলে কি হবে সেটা আমরা অলরেডি দেখছি। আমরা ওয়াই অ্যাক্সিস এর প্যারালাল যদি লাইনটা নিই, দেখা যাচ্ছে এটা মোর দ্যান ওয়ান পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করে, দিস ইজ নট আ ফাংশন। সেম গোস ফর দিস ওয়ান। আমরা যদি এখানে একটা লাইন এইভাবে টানি তাইলে দেখা যাবে কি ইট ইন্টারসেক্টস দ্য গ্রাফ এট মোর দ্যান ওয়ান পয়েন্ট, সো দিস ইজ নট আ ফাংশন। বাট যদি তুমি এটার কথা চিন্তা করো, এগুলো আসলে আমি প্রপারলি আঁকতে পারি না, এটা আসলে আঁকলে কি এরকম হবে জানো? এটা মানে এভাবে যাইতে থাকবে, মানে এভাবে এটা ছড়াইতে থাকবে সামনে, এটা কখনো আবার এভাবে হবে না, ঠিক আছে? তো এটাও আসলে এভাবে এদিকে নিচে যাইতে থাকবে, আর উপরের দিকের এটাও যদি আমি প্রপারলি দেখাই, এটা আসলে এদিকে যেতে থাকবে এবং এটা এদিকে যেতে থাকবে। সো এবার একটু চিন্তা করো, তুমি যদি ওয়াই অ্যাক্সিস এর প্যারালাল লাইন টানো, এই যে একটা লাইন তুমি টানলা, এটা এই গ্রাফটাকে শুধুমাত্র একটা পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করছে, তার মানে কি দিস ইজ দ্য ফাংশন। এবং এই যে এইখানে যদি আমরা একটা লাইন টানি, আবার দেখো গ্রাফটাকে একটা পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করছে, তার মানে কি x এর একটা ভ্যালুর জন্য y এর শুধুমাত্র একটা ভ্যালু পাওয়া যায়, তার মানে এটা একটা ফাংশন। একটা বাচ্চার জন্য একটা মাস, শুধু যে এটা ফাংশন তা না, এটা একটা ওয়ান ওয়ান ফাংশন, ঠিক আছে? কারণ x এর একটা ভ্যালুর জন্য y এর একটা ভ্যালু, x এর ভ্যালু তুমি চেঞ্জ করে আরেকটা নিছো, y এর আরেকটা ভ্যালু, তার মানে সেপারেট সেপারেট x এর ভ্যালুর জন্য সেপারেট সেপারেট y এর ভ্যালু। প্রত্যেকটা x এর জন্য একটা করে y আছে, প্রত্যেকটা বাচ্চার জন্য একটা করে মা আছে, তার মানে ওয়ান চাইল্ড ওয়ান মাদার রিলেশন, ওয়ান ওয়ান ফাংশন। হ্যাঁ, ওকে। সেম গোস ফর দিস। এটা ওয়ান কিভাবে হয়? বুঝি নাই? বিকজ দুইটা ওয়াই এর ভ্যালুর জন্য একটা এক্স এর ভ্যালু, রাইট? না সরি, হ্যাঁ, এটা ওয়ান ওয়ান কিভাবে হয়? লাইক দেখেন এখানের মধ্যে ওয়াই এর মধ্যে একটা ওয়াই 4 আর এক্স মাইনাস 2 আর মাইনাস প্লাস 2 আসে, রাইট? Wait, দোনো সাইডে সেম, রাইট? বুঝতে পারছি। ওয়েট, সো ওয়ান ওয়ান কিভাবে হবে? তুমি যেটা বলতে যাচ্ছ সেটা হচ্ছে আমরা যদি, ও হ্যাঁ, রাইট রাইট, কারেক্ট। ওয়ান ওয়ান তো হবে না, ফাংশন হবে, বাট ওয়ান ওয়ান না। হবে না, রাইট, শুধু ফাংশন হবে। রাইট, শুধু ফাংশন হবে। কেন শুধু ফাংশন হবে? কারণ এই যে y এর একটা সেম ভ্যালুর জন্য কি হচ্ছে, x এর দুইটা ভ্যালু আসতেছে, এটা ফাংশন হবে। তার মানে একটা মাদারের জন্য দুইটা চাইল্ড, y এর সেম ভ্যালুর জন্য দুইটা চাইল্ড, রাইট রাইট, এটা একটা আমার মাথা থেকে ছুটে গেছিল। তো তাইলে এটা ওয়ান ওয়ান ফাংশন হবে না, এটা শুধু ফাংশন হবে। তোমাদেরকে আসলে গ্রাফ থেকে ওয়ান ওয়ান ফাংশন কিনা ওটা কখনো বের করতে বলবে না, তোমাদেরকে বলবে শুধুমাত্র কি ফাংশন কিনা বের করার জন্য। তো ফাংশন কিনা বের করতে হলে সেটা আমরা শুধু y অ্যাক্সিস এর প্যারালাল এই লাইন দিয়ে বুঝতে পারি। গুড অবজারভেশন ইমরান, যাক অন্তত কেউ মনোযোগ দিয়ে ক্লাস করতেছে। হ্যাঁ বলো। আপনি বলছেন যে ইমাজিনারি লাইন শুধু ওয়াই অ্যাক্সিস এর ইয়া করে প্যারালাল করে আঁকতে হবে, তো আমরা এক্স অ্যাক্সিস এর ভাবে কেন করি? ওই যে আপনি করলেন না এখন। কারণ এই যে y অ্যাক্সিস এর প্যারালাল করে যদি আঁকো তাইলে তুমি বুঝতে পারবা x এর এই ভ্যালুর জন্য y এর কয়টা ভ্যালু আছে। x এর একটা ভ্যালুর জন্য y এর একটা ভ্যালু যদি থাকে তাইলে আমরা বলবো এটা একটা ফাংশন। আর যদি তুমি x অ্যাক্সিস এর প্যারালাল লাইন টানো এবং সেখানে যদি তুমি y এর একটা ভ্যালুর জন্য x এর একটা ভ্যালু পাও, তাইলে তুমি বলতে পারবে এটা একটা ওয়ান ওয়ান ফাংশন, যেটা কিনা ইমরান এইমাত্র পয়েন্ট আউট করছে। যেমন আমরা এই যে যখনই স্ট্রেট লাইন আঁকি, এটা ফাংশন এবং এটা ওয়ান ওয়ান ফাংশন। কেন? কারণ x অ্যাক্সিস y অ্যাক্সিস এর প্যারালাল লাইন যদি তুমি টানো, দেখতেছো যে সেটা একটা পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করে। সো যেহেতু একটা পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করে, দিস ইজ আ ফাংশন। আর ওয়ান ওয়ান ফাংশন কিনা বোঝার জন্য তুমি x অ্যাক্সিস এর প্যারালাল লাইন টানো এবং দেখা যাবে y এর একটা ভ্যালুর জন্য x এর একটা ভ্যালু, y এর ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে গেছে, x এর ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে গেছে। তার মানে প্রত্যেকটা চাইল্ডের জন্য প্রত্যেক মানে আলাদা আলাদা মাদার আছে। তার মানে
মানে এটা একটা 1 1 ফাংশন। সো যদি তুমি শুধু ফাংশন জানতে চাও তাহলে y অ্যাক্সিস এর প্যারালাল লাইন টানবা, আর যদি 1 1 ফাংশন কিনা জানতে চাও তাহলে এই যে x অ্যাক্সিস এর y অ্যাক্সিস এর লাইনটা প্যারালাল টানার পরে যদি দেখো যে এটা ফাংশন হচ্ছে, তাইলে এবার তুমি যদি জানতে চাও যে 1 1 কিনা, তখন তুমি x অ্যাক্সিস এর প্যারালাল লাইন টেনে দেখতে পারো। কি বলছি বুঝতে পারছো? হ্যাঁ ওকে, তো এটা গেল আমাদের কি কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনের প্যারাবোলা পার্ট। এবার আমরা দেখবো লাস্ট, সেটা হচ্ছে কি সার্কেল। সার্কেলের যে ইকুয়েশন গুলা, সেই ইকুয়েশনটার ব্যাপারে আগে আমাদেরকে শিখতে হবে। সার্কেলের বেসিক ইকুয়েশন হচ্ছে এটা x - a হোল স্কয়ার প্লাস y - b হোল স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু r স্কয়ার। এখন একটা সার্কেলের গ্রাফ যদি ড্র করতে হয়, খুব খেয়াল করবা যে আমাদের অনেকগুলো পয়েন্টস দরকার নাই। আমরা জানি না অনেকগুলো পয়েন্ট বসাইলে এগুলো কানেক্ট করে একটা সার্কেল আঁকবো। আমাদের আসলে সার্কেল আঁকতে গেলে এত কিছু দরকার নাই। সার্কেল আমরা জানি কি একটা সেন্টারটা কোথায় লোকেটেড এটা যদি জানতে পারো, আর রেডিয়াস কতটুকু এটা যদি জানতে পারো, তাইলে তুমি সার্কেলটা ড্র করে ফেলতে পারবা, রাইট? যেমন আমি যদি তোমাকে বলে দিই যে একটা সার্কেলের সেন্টার হচ্ছে 3,2 এবং এটা রেডিয়াস হচ্ছে 5, তাহলে তুমি কি করবা? গ্রাফের মধ্যে 3,2 পয়েন্টটা বাই করবা। 1 2 3 1 2, এটা কোথায়? এখানে ইন্টারসেক্ট করে, ঠিক আছে? তো এইখানে তুমি কি করবা? কম্পাসটাকে বসাবা এবং তোমার রেডিয়াস 5 ইউনিট বলছি, তো এখান থেকে 1 2 3 4 5 করে কম্পাসটাকে তুমি বড় করবা, দেন একটা সার্কেল এঁকে ফেলবা, তোমার গ্রাফ আঁকা হয়ে গেছে। সো আমাদের টার্গেট থাকে সব সময় আমরা সেন্টার আর রেডিয়াস কি সেটা খুঁজে বের করব, ঠিক আছে? তো তাইলে সার্কেলের যে ইকুয়েশন থাকবে সেটাই এরকম। এই ইকুয়েশন থেকে আমাদেরকে সেন্টার আর রেডিয়াসটা বুঝে ফেলতে হবে। সেন্টার কি? সেন্টারের লোকেশন হচ্ছে a, b, তার মানে x থেকে মাইনাস অবস্থায় যে নাম্বারটা সেটা সার্কেলের x এর সেন্টারের x এর ভ্যালু, y থেকে মাইনাস অবস্থায় যে নাম্বারটা থাকবে সেটা হচ্ছে সেন্টারের y এর ভ্যালু, এবং রেডিয়াস কত? রেডিয়াস হচ্ছে এখানে r। এবার আমি একটা एग्जांपल দিই, যদি আমার থাকে x - 3 হোল স্কয়ার প্লাস y - 2 হোল স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 5 স্কয়ার, তাইলে এখান থেকে আমি কি লিখতে পারবো? 3,2, this is the center, right? And 5, this is the radius. Okay? এখানে একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে যে যদি আমাদের এখানে মনে করো প্লাস থাকে, তাহলে কি? তাহলে আমরা জানি আমাদের ফর্মুলা অনুযায়ী x এর পরে একটা মাইনাস থাকতে হবে। তখন এই ইকুয়েশনটাকে তোমার একটু রিরাইট করতে হবে, ঠিক আছে? x - 2, যেটা একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট চলে আসছে, আমরা এটাকে সেকেন্ড ব্র্যাকেট করে দিই, ঠিক আছে? আর y - 2 হোল স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 5 স্কয়ার। তো তখন আমাদের এখন লোকেশন কি হবে? এখন লোকেশন হবে সরি এটা 3 ছিল না, তাইলে এটা -3,2, এটা হচ্ছে আমাদের সেন্টার এবং এটা হচ্ছে রেডিয়াস। তাইলে বোঝা গেল? বুঝতে পারছো? হ্যাঁ আমাদের এখানে মাঝখানে মাইনাস থাকতে হবে। মাইনাস থাকা অবস্থায় এরপরে যে নাম্বারটা আসবে সেটাই হচ্ছে আমার সেন্টারের লোকেশন, এবং এরপরে এখানে যদি মনে করো এখন 16 থাকতো, তুমি কি বলতে 16 রেডিয়াস? নো, এটাকে এরকম r স্কয়ার অবস্থায় থাকতে হবে। তাহলে 16 কত এর স্কয়ার? 4 এর স্কয়ার। তাহলে আমাদের রেডিয়াস হচ্ছে কত? 4। ওকে? তো তাইলে এই দুটো ইনফরমেশন পাইলেই আমি কি করতে পারবো? গ্রাফটা এঁকে ফেলতে পারবো। এবং একটা সার্কুলার গ্রাফ বা সার্কুলার ফাংশন কখনোই 1 1 ফাংশন হবে না। কেন হবে না? বিকজ তুমি যখনই একটা সার্কেল আঁকবা, imaginary line টানো, definitely there is going to be more than one point which will be intersected by the বুঝতে পারছো? তো তাইলে এটা 1 1 ফাংশন, সরি ফাংশন হবে না, আমার খালি 1 1 ফাংশন কেন মার্ক করতেছি। ওকে, বুঝতে পারছো? জি স্যার। তোমরা না খুব ভালো একটা পয়েন্ট ধরছো। নাইলে এটা আসলে আমি নিজে যখন করতেছিলাম আমি নিজে কিন্তু এইভাবে লিখছিলাম, কখনো এইভাবে চিন্তা করি নাই যে এটা 1 1 হওয়ার জন্য আসলে হয়, ঠিক আছে? সবসময় আসলে মানে শিখার ফ্লোটা টু ওয়ে হইলে অনেক ভালো। আমিও তোমাদের থেকে শিখবো, তোমরা আমার থেকে শিখবা। তবে সেক্ষেত্রে আবার তোমরা বলতে পারো স্যার আমরা তো আপনাকে ফি দিচ্ছি, আপনি আমাদেরকে ফি দেন না কেন? ফ্লোটা আসলে আমার দিক থেকে তোমাদের দিকে বেশি, এই কারণে আসলে ফিটা ওই দিক থেকে এদিকে আসে। আচ্ছা যাই হোক, তো বুঝতে পারছো আজকে যা যা ডিসকাস করছি? হ্যাঁ স্যার। তো তোমাদের ফাংশন থেকে যত টাইপের কোশ্চেন আসা সম্ভব আমার মতে আমি চেষ্টা করছি সবগুলা মোটামুটি কভার করতে, ঠিক আছে? অনেক বেশি অঙ্ক তোমাদেরকে প্র্যাকটিস করতে, অ্যাকচুয়ালি তোমাদেরকে কোনো অঙ্কই প্র্যাকটিস করতে পারিনি আমি, খালি তোমাদেরকে কি করেছি বেসিক কনসেপ্টটা দিছি। এখন এরপরে মানে ফাউন্ডেশন বিল্ড আপ শেষ, এরপরে বিল্ডিং উপরে বানানোর কাজ সেটা তোমাদের। কিভাবে বিল্ডিং বানাবা
solve the problem that are in the book exercise, solve extra creative. Already I have given you one PDF and I have already given you an assignment. Complete that. While doing that, if you come across any doubt, you may ask me. Okay, ওই ডাউট গুলো ক্লিয়ার করে ফেললে then you are good to go. ওকে, ফাংশনে ইনশাআল্লাহ তোমাদের আর কোনো সমস্যা হবে না। এবং দেখবা পরীক্ষার হলে ফাংশন যদি আসে তোমরা সবার আগে সেটাই আনসার করবা, যারা এই ক্লাসগুলো প্রপারলি ফলো করছো। আমার কাছে যেটা মনে হয় আর কি, জানি না তোমরা কতটুকু করছো। আচ্ছা নিশা, কোনো ডাউট আছে? ওকে বোঝা যাচ্ছে না, যাই হোক। ফাহমিদার তো আবার জাগে। আমি বুঝছি। ওই হই, না স্যার আমি আসি। ওকে ওকে, তুমি আছো, নাইস নাইস। আচ্ছা যাই হোক, তো তাইলে কারো কোনো ডাউট আছে জিজ্ঞেস করতে চাও, নাইলে আমরা ক্লাস এখানে শেষ করতেছি। আর তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট দিছে, অ্যাসাইনমেন্টটা টাইমলি জমা দিবা। ওকে, সানডে 9 o'clock এর আগে চেষ্টা করবা স্যাটারডে তে জমা দিয়ে ফেলতে। তোমরা তো সমস্যা কি জানো, সানডে 9 o'clock যদি ডেডলাইন হয়, তোমরা সানডে 8 o'clock বন্ধুকে মেসেজ দিবা। ওকে ঠিক আছে, তাইলে কারো কোনো করতে করতে কেন জানি মনটা আসে, তার আগে কেন জানি মনটা আসে না। সেই হিসাবে জানো, আমার মন চায় মাঝে মাঝে 2 ঘন্টা পরে সাবমিট করতে বলি, এরপরে দেখবা বদনা নিয়ে টানাটানি কাকে বলে। ওকে, তাই কেউ কিছু জিজ্ঞেস করবা না, এটা কিন্তু ফাংশন শেষ আমাদের। ওকে, এরপরে স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে। ও স্যার মারিয়া তুমি জিওমেট্রি আসো। পার্টে হুম, জিওমেট্রি পার্টে আমাদেরকে কয়েকটা ক্রিয়েটিভ সলভ করতে দেবেন না? জিওমেট্রি পার্ট আমরা ফাংশন নিয়ে কথা বলতেছি। ফাংশন না, আমি অন্যটা কথা বলতেছি, এটাতে আমার কোনো ডাউট নেই। ওই তো ওইটাই আগে কমপ্লিট করো, ফাংশনটা আগে আমরা শেষ করি, তারপরে যখন জিওমেট্রি ডিসকাস করব তখন জিওমেট্রিতে সবার কথা শুনবো। ঠিক আছে, ফাংশনে আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? না স্যার। ওকে, আর কেউ কিছু বলবা না? স্যার, ফিনিশ তাইলে। হ্যাঁ বলো। তাহলে যে আমরা কি হোল বুক থেকে 3টা ক্রিয়েটিভ দিব, মাত্র 2টা ক্রিয়েটিভ মাত্র দিব? কোথায়? হোল বুক থেকে আইএমএস আর ফিজিক্স এর জন্য মাত্র বুঝি নাই। এক্সামের ক্রিয়েটিভ গুলি মাত্র 2টা দিব, রাইট? তো এটা কি আমরা হোল বুক থেকে দিব? তো হোল বুক থেকেই তো দিবা না, মিক্স করে তার করে মধ্যে দিবা। হোল বুক থেকে কিভাবে একটু কমাই দেন না, সব সব কমাই দিছে। আরে সব কিছু পারবা, একদম টেনশন নিও না, খুবই ইজি কোশ্চেন হবে ইনশাআল্লাহ। সব স্যার কিছু ওটা তো আমরাও জানি। আপনি এভরি টাইম এইটাই বলেন। স্যার প্লিজ। না, এগুলা নিয়ে পরে ডিসকাস হবে, এখনো বহুত টাইম বাকি। ওকে, ভালো থাকো সবাই। আর মারিয়া তুমি কি জানি বলতে চাইছিলে, একটু আমাকে ভয়েস মেসেজ করে দাও। ওকে, আমি শুনবো পরে। এখন স্যার আমি কিছু বলতে চাই নাই।